کہا میں بہرحال دماغ میں اتنا پیغام لگا کہ میں تو سوچ کے آیا تھا کہ ان کا کوئی خاص ایجنڈا ہوگا، کوئی خاص منشور ہوگا. انہوں نے جو باتیں کی کہ والدین کی عزت کرنی ہے، بدبخت ہے وہ انسان جو والدین کو دھتکارتا ہے. یہی وجہ مصیبتوں کے پہاڑ بھی آئے ہوئے ہوتے ہیں. جب ماں بچے کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہے تو وہ آفتیں ٹل جاتی ہیں. رب کہتا ہے کہ اے فرشتوں اس سے عذاب ہٹا لو، تمہیں پتہ نہیں اس کی ماں نے اس کے لیے ہاتھ بلند کر دیے. تو دماغ میں باتیں لگی، فوراً کہا آپ کا پیغام تو عین فطرت ہے، عین انسانیت ہے. جو آپ کا انکار کرے تو اس نے انسانیت کا انکار کیا. جو دشمن بن کے آیا تھا مکے، وہی پیغمبر کا نمائندہ بن کے مدینے جا رہا ہے. اب یہ بات کوفیوں کے ذہن میں بھی ہے، شامیوں کے ذہن میں بھی ہے. عمر سعد کیا کہتا ہے؟ زہرا کے لال کی آواز نہ سنو. کیوں؟ ان کے نانا کے آواز میں جادو اتنا، جو سن لیتا تھا وہ ان کے نانا کا ہو جاتا تھا. لہذا نواسے کی آواز میں بھی اثر اتنا ہے، انسان کھینچ کر چلا جائے گا. اس لیے ڈھول کی آوازیں تیز کر دو، شادیانے کی آوازیں تیز کر دو، تاکہ زہرا کے لال کی آواز کانوں میں اثر پیدا نہ کرے. اب معجزہ جہاں جہاں معجزے دکھائے ہیں مولا نے، اس میں سے ایک مورد یہ بھی ہے. تو رکابوں پر زور دے کر فرمایا الا تن سے تو خاموش کیوں نہیں ہوتے. دوڑتے ہوئے گھوڑے رک گئے. جانوروں کے گلے میں جو گھنٹیاں بندھی ہوئی تھی سب میں سکوت طاری ہو گیا. الا تسمعوا قولی، میری بات کیوں نہیں سنتے. تو اب میرے معزز سامعین ایک مرتبہ سناٹے کی کیفیت طاری ہو گئی. فرمایا انما ادعوکم الی سبیل الرشاد، انما حصر کے ساتھ، یعنی جو انداز قرآن کا ہے وہی انداز وارث قرآن کا ہے. قرآن کا انداز کیا ہے؟ جہاں انما آ جائے تو وہاں پر غیر داخل نہیں ہوتا، اپنا باہر نہیں جاتا. تو وہی انداز انما ادعوکم، انما ادعو سے پہلے انما ہے، یعنی اس وقت بھری کائنات میں تمہیں روشد و ہدایت کی دعوت کوئی اور دے ہی نہیں سکتا، صرف میں زہرا کا لال ہوں جو تمہیں دعوت دے رہا ہوں. انما حصر ہے، یعنی اس بھری کائنات میں انما فقط اور فقط میں حسین ہی ادعوکم الی سبیل الرشاد، میں تمہیں ہدایت کی دعوت دے رہا ہوں، اور تمہیں بھری کائنات میں، پوری کائنات میں کوئی ہدایت کی دعوت نہیں دے سکتا. اللہ اکبر. جملے تو دیکھیں زہرا کے لال کے، انما ادعوکم الی سبیل الرشاد، رشد و ہدایت میری مٹھی میں ہے. اب میرے معزز سامعین گفتگو تو ذہن میں ہے نا، جو اطاعت کرے وہ مرے گا نہیں، زندہ رہے گا. جو میں نے سرنامہ کلام کی آیت پڑھی ہے، جو اطاعت کرے گا وہ زندہ رہے گا. کیا فرمایا؟ من اطاعنی فکان من المرشدین، جس نے من اطاعنی، جس نے من کا دائرہ کتنا وسیع ہے. عجیب بات ہے، آج کل یہ ہر گلی محلے کے مفتی کہنے لگے من کن تو مولا فہذا علی مولا، میں مولا میں مانا دوست ہے. یا علی یا علی میرے اللہم صلی علی محمد وآل محمد. من کا دائرہ وسیع ہے. کہنے لگا مفتی، آج کل سوشل میڈیا پر بڑا چل رہا ہے مولا مانی دوست، تو یہاں پر کوئی مسئلہ نہیں، کسی کے لیے بھی لفظ مولا استعمال کر سکتے ہیں، فلاں کے لیے بھی، اوروں کے لیے بھی مولا کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں. بھائی یہ ظرف کی بات ہے، تم نے مولا کے معنی جو تم نے لیے تمہارے ظرف کی بات ہے، کیونکہ تم نے رسول سے، جو اللہ کے رسول کے لیے لفظ مولا ہے، اگر وہی معنی استعمال کرو گے وہی مولا علی کے لیے. اب تمہارے ظرف کی بات ہے، اللہ کے رسول کو تم دوست مانو یا پھر اولا بالتصرف مانو. اب اللہ کے رسول کے لیے جو، اب میرے مولا نے، سید الانبیاء نے فرمایا من کن، تو من کا دائرہ وسیع. اسی طرح مولا حسین نے لفظ من اطاعنی،
بس جس نے مجھ حسین کی اطاعت کر لی فکان من المرشدین وہ ہدایت یافتہ ہو گیا. اب تھکیں گے نہیں. جس نے مجھ حسین کی اطاعت کر لی وہ ہدایت یافتہ ہو گیا. وہ زندہ ہے مرے گا نہیں. وہ زندہ ہے مرے گا نہیں. اور آگے جملے ہیں من اسانی جس نے مجھ حسین کی نافرمانی کی فکان من الہالکین وہ ہلاک ہو گیا. ولو کان حیا اگرچہ زندہ ہی کیوں نہ ہو ہلاک ہو گیا. جس نے مجھ حسین کی نافرمانی کی وہ ہلاک ہو گیا. اب جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں تھکیں گے نہیں اور دعا لوں گا بزرگوں سے. مولا فرما رہے ہیں جس نے مجھ حسین کی نافرمانی کی وہ ہلاک ہو گیا. پتہ چلا زندہ وہی ہے جو یا حسین کہتا ہے اور جو یا حسین نہیں کہتا وہ چلتی ہوئی میتیں ہیں سانس لیتے ہوئے مردے ہیں. میرے معزز سامعین فرمایا جس نے میری اطاعت کر لی وہ زندہ ہے وہ ہدایت یافتہ ہے. جس نے مجھ حسین کی نافرمانی کی وہ ہلاک ہو گیا. ولو کانا اگرچہ وہ زندہ ہی کیوں نہ ہو وہ سانسیں لیتی ہوئی میتیں ہیں چلتے ہوئے جنازے ہیں. میرے معزز سامعین آگے میرے مولا نے فرمایا عجیب جملے ہیں. کلکم عاصٍ لامری سب کے سب مجھ حسین کو تم جھٹلا رہے ہو. کلکم کمال ہے. ایک ایک لفظ دیکھے زہرا کے لال کا. کلکم تم سب کے سب عاصٍ نافرمان بن گئے ہو مجھے جھٹلا رہے ہو. عاصٍ لامری مجھے جھٹلا رہے ہو میرے امر کو جھٹلا رہے ہو. جو وصیت نامہ ہے مولا حسین کا وہ بھی آپ نے سنا ہوگا. پہلی محرم سے درمیان میں عشرے میں خطیب حضرات علماء بیان فرماتے ہیں ان وصیت الحسین ابن علی الی اخی محمد بن حنفیہ جو وصیت کی ہے اپنے بھائی محمد بن حنفیہ کی طرف. ان الحسین یشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ وان الجنۃ حق والنار. ایجنڈا پورا دیا مولا حسین نے. ان الجنۃ حق والنار حق. اور پھر فرمایا وان الساعۃ آتیۃ لا ریب فیہا قیامت آنے والی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے. وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ اللہ مردوں کو چاہے تم مر بھی جاؤ اللہ قبروں سے مردوں کو دوبارہ زندہ کرتا ہے. اشارہ دیا ہمارے بیٹے کا جب ظہور ہوگا تم مر بھی جاؤ گے پھر بھی ظاہر پھر بھی زندہ اٹھائے جاؤ گے. اگر کوئی یزید کے نام پر مرا تو وہ بھی زندہ ہوگا اور جو اے یا حسین کہتے ہوئے دنیا سے چلا تو وہ بھی واپس مولا امام زمان کے قدموں میں پیش ہوگا. اب میرے معزز سامعین تمہیں یزید مبارک تم کیونکہ جو اٹھے گا امام زمان کے دور حکومت میں جو یزیدی ہو کر مرا وہ ذلت کا طوق پہن کر اٹھے گا اور جو یا حسین کہہ کر دنیا سے چلا گیا تو وہ عزت کا تاج پہن کے اٹھے گا. مولا سلامت رکھے. مولا نے اسی خطبے میں آگے کیا فرمایا اسیر بسیرت جدی و ابی ارید ان آمر بالمعروف و انہا عن المنکر. پھر آگے یہ جو ایک ٹکڑا پڑھتے ہیں نا یہاں پر انی لم اخرج اشرن ولا بطرن ولا مفسدن صرف ایک ٹکڑا لیکن آگے مولا نے اس کے جملے ارید ان آمر بالمعروف میں حسین چاہتا ہوں لوگوں کو پتہ چل جائے نیکی کیا ہے لوگوں کو پتہ چل جائے کہ برائی کیا ہے. یہ شناخت ہے جو نا عزت ہے ماں بہن کا احترام ہے. مولا فرماتے ہیں پتہ چل جائے کس کا کیا مقام ہے. انی ارید ان آمر بالمعروف و انہا عن المنکر. پھر فرمایا واسیر بسیرت جدی و ابی اور میرے نانا کی سیرت یہ بھول چکے ہیں میں نواسا زندہ کرنے جا رہا ہوں. پھر فرمایا من قابلنی بقبول الحق. اب جملہ دیکھیے گا وہاں پر کیا فرمایا آخری خطبے میں کلکم عاصٍ لامری مجھے جھٹلا رہے ہو. مدینے سے جب روانہ ہو رہے ہیں تو وصیت نامے کا جملہ ہے من قابلنی بقبول الحق جس نے مجھ حسین کو قبول کر لیا اس نے حق کو قبول کر لیا.
من काबिलनी बेकबूल हक, पता चला इन अल्लाह हक़ुन, अल्लाह भी हक है। मौला हुसैन फरमाते हैं जिसने मुझे कबूल कर लिया उसने हक को कबूल कर लिया। अब जुमला आपकी खिदमत में अर्ज करो कि या अल्लाह कहने का हक उसे है जो या हुसैन कहता है। मन काबिलनी बेकबूल हक, जिसने मुझे कबूल कर लिया उसने हक को कबूल कर लिया। मन रद्दानी, और जिसने मुझे रद्द कर दिया, जिसने मुझे नहीं माना। मन रद्दानी, जिसने मुझे रद्द कर दिया। फरमाया फिर अल्लाह यहकुम बैनी व बैन हाज़िल कौम, अल्लाह ही हाकिम है। फल्लाहु औला बिल हक, फिर अल्लाह औला बिल हक है। फिर रब इनसे पूछेगा मेरा नुमाइंदा हुसैन था, तुमने कबूल क्यों नहीं किया। और मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन, शबस इब्न रबी और 4 मलून आगे बढ़े। आगे बढ़ने के बाद ज़हरा के लाल से एक जुमला कहा, फरजंदे रसूल आपने जो कुछ फरमाया सच फरमाया है, लेकिन थोड़ी देर के लिए आप बैयत कर लें, नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक, बाद में इनकार कर दें जैसे आजकल के हुक्मरान करते हैं, ताकि ये आपकी शहादत वाक़ई ना हो। अब जैसे ही शबस इब्न रबी मलून ने ये जुमला कहा, फिर फरमाया एताओ कैफा एताउल यदिल करम, अलिफ लाम इस्तगराक है, सारे अंबिया की इज्जत मुझ हुसैन के हाथ में है। मौला सलामत रखे। जिंदाबाद जिंदाबाद, मिलकर फरमाया कैसे मुमकिन है एताउ यदिल करम इला यदिल अज़िल्ला, कैसे मुमकिन है सारे अंबिया की इज्जत जिस हुसैन के हाथ में हो वो जिल्लत के हाथ में कैसे जाए। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन, इसलिए तो 5वें इमाम ने फरमाया मन मन अहब्बल्लाह, जो भी अल्लाह से मोहब्बत करना चाहे, वह मन बाया अल्लाह, जो अल्लाह से बैयत करना चाहे, अल्लाह की बैयत करना चाहे। मन अहब्बल्लाह, कई तरह से रिवायत है, मैं एक रिवायत पेश कर रहा हूं। मन अहब्बल्लाह व मन बाया अल्लाह फक़द अहब्बा हुसैनन फल युबाय हुसैनन, मैं युबाय हुसैनन फक़द बा अल्लाह, फकत जिसने हुसैन से मोहब्बत की और जिसने हमारे जद हुसैन के हाथों पर जिसने बैयत की, उसने हमारे जद हुसैन के हाथों बैयत नहीं की, उसने अल्लाह के हाथों बैयत की, उसने अल्लाह की बैयत कर ली। अल्लाह अकबर। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन, क्या मकाम है। तभी तो 5 अक़साम एक साथ में नाज़िल हुई थी वही की, 5 वही तकवीनी वही तशरीफ 5, यानी कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक ही साथ में जो मुख्तलिफ वहियां नाजिल होती थी मुख्तलिफ टाइम में, लेकिन एक ही वक्त में 10 जिल्दों में किताब है मिंबर अल हुसैन, पहली जिल्द में एक ही वक्त में रिजवान जन्नत पर भी वही फ़अौहल्ला इला रिजवान अल जन्ना ज़ुख़रुफ़ुल जन्ना, ए रिजवान जन्नत जन्नत सजा दो, तुम्हें पता नहीं हुसैन दुनिया में आ रहे हैं। वह तय्यबहा, आप कहेंगे सजाएं, जन्नत होगी सजी हुई, दोबारा क्या मतलब। जैसे ये मस्जिद सजी हुई है या मस्जिद पाक है, दोबारा आप इसको धो डालें, साफ कर दें, पाक कर दें। ज़ुख़रुफ़ुल जिनान, ए रिज़वान जन्नत, जन्नत को और खुशबूदार दोबारा करो, क्यों तुम्हें पता नहीं। करामतन ले मौलूद मोहम्मदिन, क्योंकि मेरे मोहम्मद हबीब के घर में हुसैन जो आए हैं। औ अल्लाह इला मालिक नहरान, जन्नत के दारोगे पर वही नाज़िल हुई। अहमद नहरान करामतन ले मौलूद हुसैन ले मौलूद मोहम्मदिन, ए जहन्नम के दारोगे जहन्नम को बुझा दो, क्योंकि हुसैन आए हैं। आदम से लेकर ईसा तक किसी नबी की आमद पर जहन्नम बुझा नहीं है। इसलिए मैं एक जुमला कहा करता हूं, मौला हुसैन रहमत कुल है। कई रिवायतें रहमत कुल हैं, यानी जो रहमत कुल से जुड़ता चला जाएगा वो अलैहिस्सलाम बनता चला जाएगा। रहमत कुल हैं, जो मौला हुसैन से जुड़ेगा। और क्या था, जैसे ही जुड़ा अलैहिस्सलाम बन गया।
जौन क्या था, जैसे ही जुड़ा जौन अलैहिस्सलाम हो गया। यजीद लानती नहीं, मादरत के साथ जुमला कह रहा हूं, किबला तवज्जो चाहता हूं। लानती और लानती किसे कहते हैं, यानी वजूद अलग है, लानत उस पर बरसे तो वो बनता है लानती। यजीद लानती नहीं, यजीद लानत कुल है। जो यजीद से मुफ्ती जुड़ता चला जाएगा वो मौलवी लानती बनता चला जाएगा। यजीद लानत कुल है, जो उससे जुड़ता चला जाएगा वो लानती बनता चला जाएगा। मौला हुसैन रहमत कुल है, जो मौला हुसैन से जुड़ता चला जाएगा वो अलैहिस्सलाम बनता चला जाएगा। तभी आयतुल्लाह बहजत फरमाते थे कि खबरदार मजलिस में आने के बाद ये मत कहो हम मजलिस में गए थे, बल्कि ये कहो हम जन्नत में गए थे, जन्नत से वापस आ रहे हैं। क्यों? जन्नत में क्या होता है? जन्नत में 3 ही तो तस्बीहें पढ़ी जाती हैं, सुबहानकल्लाहुम्मा, दावाहुम फीहा सुबहानकल्लाहुम्मा, सूरह यूनुस। उनका दावा क्या है जन्नतियों का? दावाहुम फीहा सुबहानकल्लाहुम्मा, वो जन्नत में सुबहान अल्लाह कहते हैं। व फीहा तहियतुहुम, और वो जन्नत में सलाम भेजते हैं, ऐसा है या नहीं? और वह आखिर दावाहुम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, और उनका आखिरी दावा अल्हम्दुलिल्लाह होता है। भाई हमने तो बचपन में मजलिस में देखा ही यही है कि मजलिस में बैठकर मोमिन सुबहान अल्लाह कहते हैं। बानी से पूछा जाता है कैसे मजलिस हुई, वो कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और यहाँ सलाम पढ़ा जाता है। भाई ये तीनों काम जो जन्नत में होते हैं, यानी सुबहान अल्लाह, सलाम, ज़ियारतनामा पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, यही तीनों विर्द वहां होते हैं, यही तीनों विर्द मजलिस में हो रहे हैं। बस मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन, एक खुतबे में फरमाया ना, अनबनो मा बैनल मशरिक़ वल मग़रिब, खुदा की कसम मशरिक़ और मग़रिब में कोई तुम्हें दिखाई नहीं देगा। मा बैनल मशरिक़ वल मग़रिब, पूरे मशरिक़ और मग़रिब के दरमियान कोई तुम्हें दिखाई नहीं देगा। अनबनो बिन्ते नबीकुम, जो ये दावा करे कि मैं तुम्हारे नबी की बेटी का बेटा हूं, वो फकत मैं हुसैन हूं। फिर फरमाया अमूमन देखें, फितरत के करीब आकर बात की। जंगें होती हैं 3 वजह से, फिर मैं मसाइब की तरफ आ रहा हूं, वक्त ज्यादा हो गया है। जंगें होती हैं 3 वजह से, या तो एक कबीले वाले दूसरे कबीले वाले का कत्ल कर दे, या एक कबीले वाला दूसरे कबीले वाले को जख्मी कर दे, या एक कबीले वाला दूसरे कबीले वाले का कोई माल जख्मी करे या ले ले। तो मौला ने तीनों लफ्ज इस्तेमाल किए हैं। तुम सब के सब अतक़्तुलूनी, तुम सब के सब मुझ ज़हरा के लाल को कत्ल करने के लिए जमा हुए हो। बेकतीलन कत्ल तो हूं, तुम बताओ हमारे खानदान में किसी ने तुम्हारा कोई फर्द कत्ल किया है? किसी कलमा गो को कत्ल किया है? और जरी हैं, या ये बताओ कोई जानवर भी हमने तुम्हारा जख्मी किया है? या फिर लड़ाई होती है माल पर, कोई माल किसी कबीले में, और माल इस्तमलक, तो क्या कोई माल मैंने तुम्हारा लिया है? पूरे लश्कर में से एक गिरोह आगे बढ़कर कहता है, फर्जंदे ज़हरा, ना आपने किसी को कत्ल किया है आपके खानदान में, किसी कलमा गो को, और ना किसी जानवर को जख्मी किया है, ना कोई माल लिया है। फिर उन्होंने जुमला क्या कहा, बुग़्ज़न ले अबीक, ऐ हुसैन तेरे बाबा की दुश्मनी में हम आपको कत्ल कर रहे हैं। अजरुकुम अल्लाह। अज़ादारान इमाम, मौला आपको किसी गम में न रुलाए। बस चंद जुमले, क्योंकि ये मजालिस है ना, यकुम मुहर्रम से असर आशूर तक जितनी मजलिसें हुई हैं ना, हाँ अज़ादारान इमाम, वो सब शहीदों की मजलिसें थी। अजरुकुम अल्लाह। अज़ादारान इमाम, मौला आपको किसी गम में ना रुलाए। जब ज़हरा के लाल, अभी आपने वहाँ देखा होगा, ज़ियारतों पर जाते हैं, एक जगह मौला इमाम ज़मा के लिए मखसूस है कि भाई ये जगह मौला इमाम ज़माना का है, तो वहाँ मौला वैसे आंसू रोते हैं, लेकिन हर शब जुम्मा करबला में जो जगह गैबत सुगरा में, वहाँ पर नवाब अरबा कहते हैं, मौला वैसे आंसू रोते रहते हैं, लेकिन जब यहाँ इस जगह पे आते हैं तो खून रोते हैं।
جب مولا سے پوچھا گیا مولا آپ اس جگہ پہ آتے ہیں، کربلا میں ایک خاص جگہ معین ہے مولا امام زمان کا، جب مولا سے پوچھا گیا مولا آپ خون کیوں روتے ہیں، فرمایا ھذا المکان الذی سکت آس جدی عن ظہر جواد، کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں میرے جد حسین گھوڑے سے گرے تھے۔ اجرکم اللہ۔ عزاداران امام وہ مقتل گاہ سے کافی دور ہے، وہ مقتل گاہ سے کافی دور ہے جہاں سے مولا حسین کا سر جدا کیا، وہ جگہ کافی دور ہے۔ عزادار مومن سوال کرتے ہیں گرنے کی جگہ اتنا دور ہے، گردن جدا کرنے کی جگہ اتنا دور ہے، کیسے؟ اب روایت کے الفاظ ہیں یقومو یجلسو و یقدمو، کیونکہ مولا حسین گرے تو وہی تھے لیکن کبھی اٹھتے ہیں، کبھی بیٹھتے ہیں، کبھی کوہنیوں کے بل چلتے ہیں۔ عزاداران امام جب چل نہیں سکے پھر سوال کرو، بڑے غیور مومن بیٹھے ہیں، سوال کرے مولا پھر وہاں تک کیسے گئے؟ عزاداروں میں کیسے عرض کروں، روایت کے جملے ہیں پھر شمر نے ان گیسوں میں ہاتھ ڈالا جن پر زہرا کنگھی کرتی تھی، اجرکم اللہ، اللہ جانے وہاں تک لے آیا۔ عزاداروں 70 قدم کے فاصلے پر بہن کہتی رہی ظالم اتنی بے دردی سے نہ مار، میری ماں نے چکیاں پیس کے پالا ہے۔ اجرکم اللہ۔ عزاداران امام مولا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے، اجرکم اللہ۔ صرف چند جملے آپ کی زحمت تمام کرتا ہوں۔ عزاداران امام جب مولا حسین گھوڑے سے گرے تھے تو ایک مرتبہ آواز دی ہے عمر سعد نے، کتاب مقتل الحسین بحر العلوم لکھتے، علامہ تقی بحر العلوم لکھتے، کتاب میری گاڑی میں بھی موجود ہے، جملے جہاں مولا گرے تھے نا۔ عزاداران امام اب میرے معزز سامعین عمر سعد نے کہا یہ جو گھوڑا ہے یہ رسول اللہ کا گھوڑا ہے، اسے فوراً پکڑ لو۔ اب عزاداران امام گھوڑے کو پکڑنے کے لیے سارے آگے بڑھے، مگر اس گھوڑے نے ذوالجلال نے 40 فوج اشقیا کو مارا، واصل جہنم کیا۔ عمر سعد نے کہا فداہو، گھوڑے کو چھوڑ دو ہم دیکھتے ہیں کیا کرتا ہے۔ عزادارو گھوڑا سیدھا سیدھا آیا، فاللہ تما وجہ، اپنے چہرے کو مولا حسین کے خون سے ملنا شروع کیا اور پھر دوڑتا ہوا خیام حسینی کی طرف گیا۔ عزادارو بیویاں سب باہر آ چکی تھی، چھوٹی بچی ذوالجلال پکڑ کر کہتی ہے حال کوٹلا ابھی عطشان نم سو گیا، گھوڑے اتنا بتا میرے بابا کو پانی بھی پلایا گیا تھا یا پیاسا مارا گیا ہے۔ اجرکم اللہ۔ عزاداران امام اس کے بعد عصر عاشور خیموں کو آگ لگی، عزاداروں خیموں کو آگ لگنے کے بعد رونے کے لیے یہ دن ہے۔ عزاداروں کربلا میں جینا آسان تھا، جینا مشکل تھا، مرنا آسان تھا۔ عصر عاشور کے بعد خیموں کو آگ لگی۔ اب مقتل کے جملے ہیں، شب عاشور مولا حسین نے پوشت خیمہ سے کانٹے چننے شروع کیے، پتھر چننے شروع کیے۔ کسی نے سوال کیا مولا پوشت خیمہ سے آپ کانٹے کیوں چن رہے ہیں، پتھر کیوں اٹھا رہے ہیں؟ ایک مرتبہ رو کر کہا ہماری شہادت کے بعد جب خیموں کو آگ لگے گی تو ہمارے بچے ایسے بکھریں گے جیسے تسبیح کے دانے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، جیسے تسبیح کے دانے۔ عزادارو ایک مرتبہ خیموں کو جیسے ہی آگ لگی، آگ لگنے کے بعد حمید ابن مسلم کہتا ہے فخرجت العقیلہ، بنی ہاشم کی عقیلہ خاتون جیسی باہر آئی، ایک راعت جیسے ہی دیکھا کہ 2 لاشیں۔ عزادارو ایک مرتبہ دیکھا یہ بچے ابھی تڑپ رہے ہیں، کہا شہادتیں تو پہلے واقع ہو گئی۔ دیکھا ان دونوں بچوں پر گھوڑے دوڑ چکے تھے، دونوں کی لاش پامال ہو چکی ہے۔ آواز دے کر کہتی ہے بھیا تو دن میں لاشیں اٹھاتا رہا، بہن تو رات میں لاشیں اٹھا رہی ہے۔ اجرکم اللہ۔
मौला आपको किसी गम में न रुलाए। अदादारान इमाम है, रावी कहता है मैंने देखा एक बीबी की कोई कीमती चीज रह गई है, शायद शोलों से टकराती है, फिर वापस चली जाती है, बाहर आती है, फिर वापस चली जाती है। मैं सोचने लगा इस बीबी की बिनाई चली गई है। मैंने आगे बढ़कर कहा मां नजर ते नारा, क्या आपको आग नजर नहीं आ रही? रावी कहता है मैं सोच रहा था शायद इस बीबी की बिनाई चली गई है, इसको नजर कुछ नहीं आ रहा। रो कर कहा ऐ पूछने वाले, मैं अब्बास की बहन हूँ, ज़ैनब क्या करे? अरे कौन सी बीबी को बचा के लाए? अरे मेरा सज्जाद रह गया है। अजरकुम अल्लाह। चंद जुमले अदादारान इमाम, मौला आपको किसी गम में न रुलाए। 11 मुहर्रम उल हराम के हवाले से मसायब है ना। अदादारान इमाम, उमर साद ने हमीद इब्ने बुकैर लांती से कहा ऐ बुकैर के बेटे, अब अली की बेटियों के हाथों में रस्सी डालो। इब्ने बुकैर कहता है एक मर्तबा बीबियों ने हाथ खुद से बढ़ा दिए, ऐ जालिम हमें हाथ ना लगाना, हम अली की बहू है, हम अली की पोतियां है, बेटियां है। अदादारों अब हाथों में रस्सियां आ गई है ना। अदादारा ने मक्तल में वहां से गुजारा गया जहां पर लाशें। अदादारों एक मर्तबा अल्फाज है रायना अक्ता उल अज़लात, बीबियों ने जब देखा लाशों के आज़ाद बिखरे पड़े थे। अदादारों एक मर्तबा जैदादी ज़ैनब ने देखा नाज़लत ज़ैनब कमा नाज़लल अब्बास मिनल फरस। अदादारों अली की बेटी घोड़े से ऐसे गिरी, ऊंट से ऐसे गिरी जैसे अब्बास घोड़े से गिरे। सवाल करो कि जैदादी ज़ैनब ऊंट से ऐसे कैसे गिरी? अदादारों इब्ने बुकैर कहता है महमल नहीं थे ऊँटों पर, बगैर महमल के बिठाया गया। अली की बेटी गिरी। अदादारों गिरी तो थी, हर कोई हाथों के सहारे जमीन पर आता है। अली की बेटी के हाथ पीछे बंधे हुए हैं, सर के बल जमीन पर आई है। सज्जाद से कहा बेटा सज्जाद 70 कदम के फासले पर देखती रही, मेरा भाई हुसैन गिरा तो रहा था, मां नजर तो आखी अल हुसैन, मुझे हुसैन नजर नहीं आ रहा। अशारा सज्जाद अल अहजार, इशारा करके कहा जो पत्थरों का ढेर है, जो तीरों तलवारों का ढेर है, इसके नीचे मेरे बाबा का लाशा है। अब अली की बेटी जो आई, अदादारों हाथ तो बंधे हुए थे, कैसे हटाए पत्थर? कोहनियों से पत्थर हटाना शुरू किए, नेदू को हटाना शुरू किया। जब लाशा नजर आया एक ही जुमला का हाल अंता अखी, क्या मुझ ज़ैनब का भाई हुसैन तू है? कटे हुए गले से आवाज आई हल अंते उख्ती ज़ैनब, क्या मेरी बहन ज़ैनब तू है? अजरुकुम अल्लाह सयालमुल्लज़ीन ज़लमू अय्यमुनक़लिबी यनक़लिबु। परवरदिगार तुझे करबला वालों की मजलूमियत का वास्ता इस पुरसे को अपने बारगाह में कबूल फरमा। अली की बेटियों की असीरी का वास्ता परवरदिगार। अज़ादारो असीरी के बाद एक और रिवायत मिलती है, जालिम मौला अब्बास के बाजू को उठाकर सामने लाकर अली की बेटी से पूछता है, अली की बेटी तुझे इस बाजू पर भरोसा था, या अल्लाह तुझे बाबुल हवाइज के कटे हुए बाजू का वास्ता सारे अज़ादारों की हाजतें पूरी फरमा। परवरदिगार तुझे वास्ता है करबला कि उन मुखद्दरात इस्मत की चादर का हमारी ख़वातीन के पर्दों को सलामत रख। या अल्लाह जहाँ जहाँ अज़ादार हैं उनकी जान माल इज़्ज़त की हिफाजत फरमा। जो हालिया वाक़यात में जिन अज़ादारों को शहीद किया गया है उन कातलों को कैफर किरदार तक पहुँचा।
جو عزادار زخمی ہیں پروردگار انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ مولا امام زمان علیہ السلام کی بارگاہ میں اس عرصے کو شرف قبولیت عطا فرما۔ یا اللہ مولا کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں مولا کے انصار اور اعوان میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بفضلک ورحمتک یا ارحم